नमस्कार पिलामाने आम चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणी साहित्य बहीर आस उत्कलीय कवितार बाकी थिबा समस्त प्रश्नर उत्तर गुड़ी को आलोचना करिबा। आमे एही कवितार प्रथम भाग रे किछि प्रश्न उत्तर करि सारिचे। जदि आपण माने से भिडियोटी देखि नांती तेबे देखि नियंतु। ए भिडियो रे आमे बाकी थिबा समस्त प्रश्नर उत्तर खूब सहज भाषा रे बुझिबा, जहा आपनकु परीक्षा पई बहुत सहाय्य करिवो। तेबे आ विलंब न करी निज खाता और कलम धरी प्रस्तुत हो जातु। चलते एवं सीधा सड़क प्रश्न उत्तर करवा। बुझी विचारी लेख। कविता को भल भाव पढ़ी निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। प्रश्न क ए देश जातिर पूर्व कथा उक्त धाड़ी रे केउं देश और जातिर पूर्व कथा संपर्क में कहुଯାଇଛି एवं काहींकी। ए देश जातिर पूर्व कथा धाड़ी रे भारत देश और ओडिया जातिर पूर्व कथा संपर्क में कहुଯାଇଛି। भारतवासी और ओडियावासी हृदय रे स्वाधीनता अग्निस्मरण पाई यह कहुଯାଇଛି। प्रश्न ख बक्सी जगबंधु और चंदन हजूरी केउं पथर पथिक थिले, से माने केउं कार्य पाई अमर। यार उत्तर होउची बक्सी जगबंधु और चंदन हजूरी अमर पथर पथिक। बक्सी जगबंधु 1817 मसीहार ओडिशारे होइतिबा पाइक विद्रोहर नेतृत्व नेइथिले। से ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे साहसिक युद्ध करथिले। देश माटी लागि तांकर बलिदान तांकु अमर करिछि। चंदन हजूरी भारतीय प्रथम जातीयता संग्रामर एक साहसिक योद्धा। से ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे युद्ध करी शहीद होइथिले। प्रश्न ग से जाति दायद आमे तो सरबे उक्त पदरु तुमे कौन बुझिल लेख। यार उत्तर होउची से जाति दायद आमे तो सरबे आमे समस्त ओडिशावासी गंगा ठारू गोदावरी जाए साम्राज्य विस्तार करिथिबा वीर जातिर उत्तराधिकारी। प्रश्न घ कवितार देशप्रेम संपर्क में अनेक कथा उल्लेख करा जायछि। तुमे देशप्रेम संपर्क में जहाँ जान लेख। यार उत्तर होउछि देश प्रेमर अर्थ हेउछि निज देश को भल पाइबा और ताकू नहीं गर्व करिबा। यह केवल भावना नुहे, कार्य प्रकाश पाउथिबा एक मूल्यबोध। देश प्रेमर मुख्य दिग गुड़िक है 1 देशर ऐतिह्य और संस्कृति प्रति सम्मान, 2 संविधान और नियम कानून मानिबा, 3 भोट देवा और सचेतन नागरिक हेबा, 4 देशर उन्नति पई कार्य करिबा, 5 समस्त नागरिक को सम्मान और एकता सूत्र रे बांधि रखिबा। प्रश्न व एही कविताटी एक देशात्मबोधक कविता जहाँ आमको आम राज्य और देश को भल पाइबार प्रेरणा जागृत कराए। एही कविताटी तुमको केउं प्रेरणा प्रदान करुची लेख। यार उत्तर होउची देशात्मबोधक कविता आमको जागृत सचेतन और देश हितैषी नागरिक हेबाको प्रेरणा देई थाए। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। अनुमान और कल्पना तुमे माने मिलीमिशि आलोचना करो एवं लेख। प्रश्न को बक्सी जगबंधु परी हेबा पई तुमे कौन करिबा उचित। यार उत्तर होउची बक्सी जगबंधुक परी हेबा पई आमे साहसी निर्भीक और देशप्रेमी हेबा उचित। से अन्याय विरुद्ध रे दृढ़ भाव रे लड़ीथिले और पाइक मानकर नेतृत्व नेइथिले। तांको परी हेबा पई आमे सबुबळे सत्य और न्यायर पक्षरे रहिबा उचित। भल शिक्षा ग्रहण करी शारीरिक और मानसिक भाव शक्तिशाली हेबा उचित। देश समाज और संस्कृति प्रति सम्मान सेवा भाव रखिले आमे बक्सी जगबंधुक आदर्श को अनुसरण करि परिबा। प्रश्न ख निजको पाइक पो भाभी देश सेवा पई कौन करि परिबो। यार उत्तर होउची निजको पाइक पो मने करी देश सेवा करिवार अर्थ हेउची उत्तम नागरिक हेबा, संविधानर नियम मानिबा, परिवेश को सुरक्षा करिबा और समाजर एकता पई कार्य करिबा वांछनीय। गरीब मानक सहायता करिबा, विपद समय लोकंक पाखरे दृढ़ भाव रे छिड़ा हेबा और भाषा संस्कृति को सम्मान देबा हेउची सच्चा पाइक पुअर लक्षण। तेणु आमे साहस सत्यनिष्ठा
ଓ ସେବା ମନୋଭାବ ଧାରଣ କରି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅମର କରିଥାଏ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରରେ ଅମର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଅମର କରିଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଲୋଭ ଭାବେ ମାନବ ସେବା କରେ, ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସହାୟତା କରେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରେ। ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ପଥରେ ଚାଲି ଦେଶକୁ ସେବା କରିଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ସ୍ରୋତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳାରେ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ମଧ୍ୟ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି। ମାନବତା, ସେବାଭାବ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ସୃଜନଶୀଳତା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅମର କରିବାର ମୂଳ ମାର୍ଗ। ଭଲ କାମ ଓ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଘ ଯଦି ତୁମେ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତ, ତେବେ ସେହି ରକ୍ତ ନଈକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତି ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରକ୍ତ ନଦୀ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ମନରେ ଗଭୀର ବିଷାଦ, ଦୟା ଓ ଅନୁତାପର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହ ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। କେତେ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଓ କେତେ ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ମୋର ମନେ ହୁଅନ୍ତା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉଛି ମାନବତା ଓ ଶାନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ହିଂସା ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ ପୋଷଣ କରାଇ ଶାନ୍ତି ଓ ଧର୍ମ ପଥରେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥାନ୍ତା। ଯେପରିକି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅ ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱ ହୋଇଥାନ୍ତା ଜନଜାଗରଣ ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେପରି ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ସାମାଜିକ ସମାନତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜାତିଭେଦ ଓ ଅସମାନତା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବଢ଼ାଇବା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସର୍ବୋପରି ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ, ସମାନ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ ଗଢ଼ିବାକୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। କବିତା ରଚନା। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଦରମା, ଝାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ। ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶର ଶେଷ ଶବ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖ। ସାଗର ଜଳେ ଏବଂ ଧରଣୀ ତଳେ ରେ ଜଳେ ଓ ତଳେ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ପଦର ଶେଷ ଧ୍ୱନି ଏକାଭଳି। ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମିତ୍ରାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ କ ପୂର୍ଣ୍ଣମିତ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣମିତ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିଲେ କବିତାରେ ଏକ ସୁନିୟମିତ ଲୟ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ସମାନ ଛନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଥିବାରୁ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ମଧୁର ଲାଗେ ଓ ସହଜରେ ମନେ ରହେ। ଏହା ଭାବକୁ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତା ପାଠ ଓ ଆବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୁକ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଖ କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଏହି ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ କବି ଜାତି ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳିଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଶେଷିତ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଦେଶଭକ୍ତିର ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ନିଜ ଜାତି ଓ ମାଟି ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କବି ବୀରଭାବକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ ଝାସିଥିଲା ବାକ୍ୟରେ କରୁଣ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ବଳିଦାନର ଦୁଃଖଦ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଚିତ୍ରିତ କରେ। ଶେଷରେ ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମରତ୍ୱର ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଭାବର ସମନ୍ୱୟରେ କବିତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ତୁମର କବିତା ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାକୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଲ। ନିମ୍ନରେ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରି ସେହି ଆଧାରରେ ଏକ କବିତା ଲେଖ। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରବେ ତହର ଆପେ ଆପେ ନଈ ପଡ଼ିବ ମଥା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହି ଭୂମି ଅଟେ ବୀରଙ୍କ ମାଟି, ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟାର ପବିତ୍ର ଧାମ। ଧରା ପୃଷ୍ଠେ କଳିଙ୍ଗର ଗୌରବ ଗାଥା, ବିଶ୍ୱବିଦିତ ଏହାରି ନାମ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ମହାନ କୀର୍ତ୍ତି, ଭାତୃତ୍ୱର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୀତି ମୋହେ। ଧନୀ ଗରିବର ସାମ୍ୟ ଭାବ, ଦୟା କରୁଣାର ସ୍ରୋତ ବହେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିବା। ଭାଷା ବିଚାର ପ୍ରଶ୍ନକ ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଧରଣୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧରଣୀ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଧରଣୀକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ କୁହାଯାଏ? ପୃଥିବୀ, ଧରା, ବସୁଧା, ଅବନୀ, ମେଦିନୀ, ମହୀ, ବସୁନ୍ଧରା, ପୃଥ୍ୱୀ, ଧରିତ୍ରୀ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଯେପରି ପୂର୍ବ, ପୌର୍ବ, ଗରବେ, ଗର୍ବେ, ସରବେ, ସର୍ବେ, ରକତ, ରକ୍ତ, ଆଦରସ, ଆଦର୍ଶ, ତରପଣ, ତର୍ପଣ। 1. ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା। 2. ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। ଉପରଲିଖିତ ପଦ ଦୁଇଟି ଅତୀତ କାଳର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ପରିଣତ କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଏହିପରି ରହିବ। 1. ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଆଜି ବି ଅଛି। 2. ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତର ଆଜି ବହୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ରହିବ 1. ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ରହିବ। 2. ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ କାଲି ବି ବହିବ। କବିତାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ତଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଖୋଜି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ପୁଅ, ପୁଅର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରହିବ ପୁତ୍ର, ସୁତ। ନଈ, ତଟିନୀ, ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ। ସାଗର, ପାରାବାର, ସିନ୍ଧୁ। ସୈନିକ, ସିପାହୀ, ଯବାନ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବ ମିଳି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। ଅନେକ ସମୟରେ କବିମାନେ କବିତାର ଏକ ଧାଡ଼ିକୁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଯଦି ତୁମେ କବିତାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ବାଛିବ, ତେବେ କାହିଁକି ବାଛିଲ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥାକୁ ମୁଁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିବି ଏବେ ଉତ୍ତର। କବିତାଟିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବମୟ କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାରୁ କବିତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ରଖାଯାଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା।
ଆମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ସୈନିକମାନେ ଦେଶର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ, ତୋପ, ଖଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଦେଖିବା ଏଠି 5ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି, 5ଟି ଦିଆଯାଇଛି। କବି, କୃଷକ, ଛାତ୍ର, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଡାକ୍ତର।